سب سے بڑا مسئلہ واٹر بورڈ کو درپیش ہے وہ عوام سے ہی ہے کہ واٹر بورڈ جتنی بھی سہولت فراہم کر رہا ہے اس میں لوگوں کا تعاون میں تھوڑا سا یہ شکایت بھی کروں گا کہ نہیں ہے. واٹر بورڈ کا بل جو ہے وہ ادا کرنا کوئی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے, جبکہ لوگ کے ایس سی کا بل بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں, دیگر بل ادا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پانی خدا کی نعمت ہے اور اس کا بل ادا نہیں کرتے ہیں. اس میں شاید کچھ واٹر بورڈ کا تساہل بھی ہے, ہماری طرف سے بھی کوئی کمزوری ہے جس کے باعث کچھ لوگوں کو بل نہ ملنے کی شکایت بھی ہے. لیکن جو گندے پانی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو حصے ہیں. ایک سیوریج کا جو پرٹیکولر نظام ہے اس کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ دیکھتا ہے, لیکن کراچی میں جو دیگر ندی نالے ہیں جو اسٹرانگ واٹر ڈرین بنے ہوئے ہیں یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے میونسپل سروس کے محکمے کے زیر انتظام آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے توسط سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت بھی کراچی کی آبادی کے پیش نظر جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں, جاپان والوں نے جائکا کے زیر انتظام بھی ایک اسٹڈی کی اور کراچی ماسٹر پلان کی اسٹڈی کے مطابق بھی آج 2011 میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کراچی کے شہریوں کو انکلوڈنگ اس کے مضافات جو پانی سپلائی کر رہا ہے وہ 650 ملین گیلن کر رہا ہے. 650 MGD پانی جو ہے جس میں سے بیشتر پانی یعنی کہ 550 ملین گیلن پانی جو ہے دریا سندھ سے فراہم کیا جاتا ہے, جبکہ 100 ملین گیلن جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں سے آتا ہے, ہب ڈیم سے سپلائی ہوتا ہے. لیکن آج بھی کراچی میں اگر دیکھا جائے تو 280 ملین گیلن جو ہے وہ پانی کم ہے کراچی میں. تو یقیناً کراچی میں پانی کی قلت بھی ہے اور بعض علاقوں میں زیادہ ہے. جو ہیڈ کے کنزیومرز ہیں جو ابتدا میں پڑتے ہیں وہاں پانی کی اتنی شکایت نہیں ہے. جو کراچی کے جتنے ٹیل اینڈ کنزیومر ہیں وہاں پانی کی شکایت زیادہ ہیں. لیکن واٹر بورڈ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف مرحلوں میں مختلف اسکیمیں تیار کی اور اس پہ عمل بھی ہوتا رہا. اور آخری جو منصوبہ جس کے ذریعے کراچی میں پانی کی انڈکشن ہوئی وہ 2006 میں K3 واٹر سپلائی پروجیکٹ تھا, جس کے ذریعے 100 ملین گیلن یعنی کہ 10 کروڑ گیلن یومیہ کراچی میں پانی اضافہ ہوا. نہ صرف یہ اضافہ جو آپ نے پرسوں میں دیکھ رہا تھا پروگرام آپ کا, اس میں مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ پانی کو کراچی میں پہنچانے کے انتظامات کیے, انہوں نے اس بات کو بھی انشور کیا کہ کراچی کے جو ڈیفیشنٹ پاکٹ تھے, جو متاثرہ علاقے تھے جہاں پانی کی قلت زیادہ تھی, وہاں ٹرنک مینز ڈالی گئی, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو وسیع کیا گیا اور پمپنگ اسٹیشنوں کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا گیا. تو 2006 کے بعد پانی میں کراچی کا جو بہت بڑا ایک خوفناک طوفان سا تھا, ایک خوفناک کمی تھی, اس میں بہت کمی واقع ہوئی. لیکن بہرحال اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات محسوس کی گئی تھی. اسی زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی ہدایت پر ایک K4 منصوبہ جو ہے وہ کنسیو کیا گیا تھا, جس میں یہ بات پیش نظر رکھی گئی تھی کہ کراچی کی آئندہ کی 50 سال کی ریکوائرمنٹ کے لیے ایک کوریڈور مختص کیا جائے اور کراچی کے لیے پانی کا مزید کوٹا جو ہے انڈس ریور سے لیا جائے. اور وہ منصوبہ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے, اس کی منظوری نہیں ہوئی ہے. وہ اگرچہ ہم نے 2006 میں ہی وہ منصوبہ جو ہے اسلام آباد بھیجا تھا, اب جا کے وہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ سے اس کی منظوری ہوئی. ان پرنسپل وہ منصوبہ جو ہے وہ ایگری ہو گیا ہے. لیکن کراچی میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے, کراچی میں کے لیے جو پانی کا کوٹا تھا وہ 1200 کیوسک تھا ڈیلی, اور اب وہ ختم ہو گیا ہے. تو سر یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ بریک بھی نزدیک ہے, ایک بریک لیں گے. بریک کا پوئے ہوئے سائنی ٹاپک کنٹینیو کرنا سی, پر تاں بھی سکے کال کرے بدھائے سکو تھا اگر تاں کے بھی کوئی پانی سے شکایت ہوئی تھا ارج سر ویٹھا ہیں اسا ہم کے خاص انوائٹ کیا ہوا تھا اگر تاں کے بھی کوئی پانی کی تکلیف ہے تو تاں سکے کال کرے سکو تھا یا گلائے سکو تھا جیکا تاں جے مائنڈ میں سوال آہن جن سا بھی ریلیٹڈ کوئی ٹاپک پہ جو شیئر کرنا چاہتے تو ضرور کयो. اسا کے ڈسندر رہو ہانے وٹھتا ہے کہ کمرشل بریک واپس اچو تھا کتنے نہ ون جاؤ کی واچنگ سلام سندھ.
वेलकम बैक व्यूअर्स, तव्हां ॾिसो पिया सलाम सिंध ऐं ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि कयूं पिया पाणी जे मसाइल जे मथां। असां गए ते वेठा आहिनि नासिर अली साहब ऐं सां गए ते वेठा आहिनि मिसबाउद्दीन साहब जंहिंसां गॾु असां ॻाल्हायूं पिया। पर बिफोर आई गो टू माई गेस्ट आई वुड लाइक टू एक्चुअली मैं आपको दोबारा से तव्हांखे यादि दिलाई छॾियां त टेलीनॉर तव्हांखे ॾे थो इलाही सारो टॉक टाइम। तव्हां पाकिस्तान भर में कॉल करे सघो था इलाही सस्ते रेट में, कॾहिं कॾहिं त फ्री बि। टेलीनॉर टॉक शो सां गॾु पंहिंजे प्यारनि खे यादि रखो, जेका परे हली विया आहिनि उनखे कॉल कयो और उनखे करीब वठणु अचींदो। ही बि ॾाढो सुठो हिकिड़ो मैसेज तव्हांखे ॾियां पई त टॉक शॉक ॾे थो तव्हांखे इलाही सारा टॉक टाइम ॻाल्हाइण जे लाइ पंहिंजे प्यारनि सां गॾु। हाणे हलूं था, सर कुछ ॿुधाइनि पिया मिसबाउद्दीन साहब। मिसबाउद्दीन साहब आप कंटिन्यू कर रहे थे उसी बात को, सीवरेज वाटर हम सब चीजों पर बात कर रहे थे, अब से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं दरअसल आपको ये बता रहा था कि कराची में पानी की आज भी 280 मिलियन गैलन कराची में पानी कम है। उसके लिए सन 2006 में मुस्तफा कमाल साहब की हिदायत पर और गवर्नर साहब की हिदायत पर एक मंसूबा कंसीव किया गया था, उसका नाम K4 रखा गया, जिसके तहत कराची में मरहलावार पानी सप्लाई करना था। लेकिन उसमें जो दो मसले थे, उसमें एक तो उसकी फंडिंग रिक्वायर्ड थी, बहुत ज्यादा उसकी फंडिंग है, उसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड भी एक इशू था। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो उसमें सामने आया वो एलोकेशन ऑफ वाटर था फॉर कराची सिटी। वो 1200 किसी का फैसला जो है वो इरसा से दरख्वास्त की थी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कि कराची चूंकि मिनी पाकिस्तान है तो इरसा अपने कोटे में से कराची को इजाफी कोटा दे दे पानी का। लेकिन इरसा ने जो है उस पर माजरत कर ली और आज तक इरसा ने इस पर तय नहीं किया है। लेकिन उस पर सिंध गवर्नमेंट, सिंध असेंबली में बातचीत हुई और अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए पानी का कोटा अपने कोटे में से करने जा रही है। उस पर 2-3 इजलास भी हुए, एक कमेटी भी बनी है जो इस मसले को देख रही है। और वैसे इन प्रिंसिपल सिंध गवर्नमेंट ने K4 मंसूबे को पूरे तौर पे मंजूर कर लिया है। लेकिन ये चूंकि मरहलावार होना इसमें और फर्स्ट फेज में इसमें 280 MGD वाटर जो है वो कराची को सप्लाई होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पानी कराची में सप्लाई ना हो सका किसी वजह से तो आने वाला वक्त बड़ा कठिन होगा कराची की सनतों के लिए, तामीराती सनत के लिए, कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि कराची की आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कराची में कमर्शलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है, हॉरिजॉन्टली भी कराची का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं बस गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो कराची में जो पानी का कोटे का इशू है उसको पहले मरहले में तय करे। और दूसरी दरख्वास्त मेरी ये होगी कि इसके लिए फंडिंग का बंदोबस्त भी। बिल्कुल सर, तव्हां जा भी इनमें थोड़ा सा वो मटंदा सही, पर हिकिड़ी फुटेज असां वटि रेडी आहे, वो फुटेज ॾिसूं था जेका सर जी आहे, स्पेशली मिसबाउद्दीन साहब जी जेका असां वटि फुटेज रिकॉर्डेड आहे। उम्मीद आहे तव्हांखे बि वणंदी। त अचो ॾिसूं था छा कमु कयो आहे KWNSB। त अचो हू बि ॾिसूं था ऐं वापसि अचे कंटिन्यू कयां थी। नासिर साहब बि कुझु इन ते पंहिंजी रोशनी विझंदासीं। त अचो ॾिसूं फुटेज ऐं वापसि अचो। नॉर्मली वाटर बोर्ड इससे पहले जितने जो ऑपरेशन करता रहा है उसमें हम लाइन से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इलाका पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करती रही है। लेकिन अब के हमारे साथ जो पुलिस ऑफिसर हजरात हैं और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इस बात का अज़्म किया है वाटर बोर्ड के साथ, और वाटर बोर्ड ने इसकी कानूनी चाराजोई भी की है कि हम इन तमाम लोगों को कैफियत किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि शहर में गैर कानूनी हाइडेंट का ये मजमून कारोबार एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया है और शहर में 150 से ज़्यादा हाइडेंट जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, सबा हाइडेंट अयूब बोर्ड पर, यहाँ साइट एरिया में और नॉर्थ कराची में, लांडी में, कुरंगी में बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे कारोबार चला रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि वाटर बोर्ड का आदमी इतने मुनज़्ज़म कारोबार में, ताहम अगर कोई सबूत मिला आप हमें दे सकें तो वाटर बोर्ड जरूर उसकी कार्रवाई करेगा, बल्कि मैं उनके खिलाफ खुद रजिस्टर कराऊंगा, MD में उनके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज कराऊंगा। जी व्यूअर्स, ही हुई एक फुटेज जेका असां ॾिठी। हाणे हलूं था वापसि ॻाल्हायूं था। नासिर साहब तव्हां बि कुझु चवणु चाहियो पिया त प्लीज़ उन ते। हा
जीअं ॿुधायूं पाण त कराची हिकिड़ो वॾो शहर आहे ऐं जंहिंखे असां मिनी पाकिस्तान बि चऊं था ऐं आबादी जो तमामु वॾो दॿाउ आहे ऐं हमेशह प्लैनिंग जेको आहे सो फ्यूचर जेको आहे उनखे ॾिसी करे कई वेंदी आहे ऐं फ्यूचर में जेकर इहो पॉपुलेशन जो ट्रेंड रहियो ऐं जंहिं नमूने सां असां वटि अर्बनाइज़ेशन थिए पई छाकाणि त इहो मां तव्हांखे ॿुधायां त पाकिस्तान जो हिकिड़ो वॾो इन्वायरमेंटल इशू इहो आहे त असां वटि जेको अर्बनाइज़ेशन आहे सा तमामु घणी पई थिए ऐं जा माण्हू ॻोठनि मां ॿाहिराड़ियुनि मां शहरनि मां मुंतक़िल थियनि पिया ऐं सिंध में जेको आहे अर्बनाइज़ेशन रेट तमामु वधीक आहे तमामु घणो आहे त उन हवाले सां जेका हीअ रिथाबंदी हिननि कई आहे तमामु सुठी स्कीम आहे K4 ऐं जीअं पाण ॿुधायूं त वाटर एलोकेशन जे हवाले सां हिकिड़ो इशू आहे त हिन वक़्तु जेको 1200 क्यूसिक KB फीडर खां थ्रू कीजर पाणी मिले पियो कराची खे ऐं जेकर K4 स्कीम थींदी त ज़ारा हुनजे लाइ वधीक पाणी दरकार थींदो ऐं जेसीं ताईं उन हवाले सां असां वटि जेके इस्लामाबाद में जेके फेडरल गवर्नमेंट में जेके पॉलिसी साज़ इदारा आहिनि या माण्हू आहिनि उन्हनि खे बि इन ॻाल्हि खे थोरो मद्देनज़र रखणो पवंदो त कराची जी जेका फ्यूचर जूं वाटर जूं ज़रूरतूं आहिनि नीड्स आहिनि उनखे ॾिसी करे हिन जी जेका एलोकेशन आहे सा वधाए ॾियणी पवंदी हिन वक़्तु उन्हनि जो मौक़िफ़ इहो आहे त सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सिंध सूबो पंहिंजे हिसे जो